जिन्ने पत्रकार वीर इत्थे पहुँचे सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की ये नौजवान इकत्तरता सिख यूथ ऑफ पंजाब वालों अमृतसर साहिब की धरती के उत्ते की गई है, जिस दे विच मुख तौर के उत्ते 5 जिहड़े चलंत मुद्दे इस वक्त सिख कौम के सामने खड़े ने उन्हां दे संबंधी सहयोगी जथेबंदियां के सहयोग के नाल विचारां कीतियां गईयां। जिन्हां दे विचों सब तो पहला है कि पिछले दिनी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गल का ऐलान किया कि 26 दिसंबर को हर साल जिहड़े साहिबजादियां की शहादत है उसनूं वीर बाल दिवस के तौर के उत्ते मनाया जाएगा। SYP का यह मनना है कि ये भारतीय स्टेट की सीधी सिखां दे धार्मिक मसलियां दे विच दखलअंदाजी आ और इसनूं किसी भी सूरत दे विच बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिख सिद्धांतां के मुताबक सिख परंपरावां के मुताबक सिखां दे किसी भी तरह के धार्मिक मसलियां के उत्ते कोई भी स्टैंड लैन की जिहड़ी इखलाकी जिम्मेवारी है जां जिस दी कोल इलाकी पावर आ वो सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब आ। सो किसी भी होर दुनियावी तख्त नूं इस गल की कोई भी ताकत नहीं है उसके कोल कि वो इदां दा कोई फैसला जिहड़ा सिखां दे सीधे जां सीधे रूप दे विच धार्मिक मसलियां दे नाल संबंधित होवे उस दे प्रति आप मुहारे फैसला लवे। सो असी उन्हां दे उस फैसले नूं जिहड़ा मुੱਢੋਂ रद्द करते हैं, क्योंकि साडा मनना है कि एक गलत रुझान नूं तोरेगा, एक गलत पिरत नूं तोरेगा। और श्री अकाल तख्त साहिब नूं इस गल की अपील करते हैं कि वो सख्त शब्दों दे विच इस गल का नोटिस लैण और इस गल की हदायत जारी करन कि कोई भी दुनियावी तख्त सिखां दे धार्मिक मसलियां दे विच दखलअंदाजी ना करे। दूसरा जिहड़ा अहम मुद्दा आ वो है कि जिस तरीके दे नाल पंजाब दे राजनीतिक फेरबदल दे विच भाजपा वालों RSS वालों पंजाब की फिज़ा नूं हिंदुत्व रंग दे विच रंगण दीयां कोशिशां हो रही हैं, वो आने वाले दिनों के पंजाब दे लई बहुत ज़्यादा मुश्किलां पैदा करेगा, खास तौर के उत्ते सिखां दे, क्योंकि RSS या भाजपा जिहड़ी है एक सोच के तहत आ रही है जिन्हां दी ये सोच सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ये सोच दे नाल चलदे ने कि सिख एक अड्री पहचान नहीं आ जां सिख एक वखरा धर्म नहीं आ। सो वो सीधी सिखां नूं चैलेंज करदी जिहड़ी धिर आ वो पंजाब दे विच आ रही है और हिंदुत्व रंग दे विच इत्थे दी पॉलिटिक्स नूं रंगण जा रही है। और दुखदाई गल ये आ कि बहुत सारे अहम जिहड़े सिख चेहरे ने जां कदी सिख अहम कुर्सियां दे उत्ते बैठे सी वो अज भाजपा दे विच जाण दे लई तत्पर ने जां बहुत सारे चले भी गए ने। सो सिख यूथ ऑफ पंजाब का मनना है कि वो लोग जिहड़े लालच वस हो के जां जिन्हां दी आम ट्विस्टिंग करके भाजपा जिन्हां नूं खिੱਚ के अपने विच लैके जा रही आ वो उत्थे जाके सिखां दी प्रतिनिधिता नहीं करते, वो परसनली अपने बिहाफ के उत्ते जा रहे हैं। वो उन्हां दा अपना परसनल व्यू पॉइंट हो सकता, अपना परसनल डिसीजन हो सकता, उन्होंने इस तरीके दे नाल जे उत्थे जाके प्रटेंड करन कि असीं सिखां दी प्रतिनिधिता करन आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। सो नौजवानों नूं जिहड़ी ये हिंदुत्व रंग दे रंगण दी पॉलिटिक्स भाजपा की चल रही है उस दे विरुद्ध डटना पवेगा। और असीं इस गल का ऐलान करते हैं कि ना तो पंजाब पहलां कदे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा सी ते ना ही हुण है ते ना ही आने वाले दिनों के बनेगा। सो भाजपा दे हिंदू राष्ट्र नूं असीं जिहड़ा मुੱਢੋਂ रद्द करते हैं। तीसरी गल जिहड़ी आ कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का मसला काफ़ी लंबे समय तो लमक रहा है। वो नौजवान जिन्हां ने सिख संघर्ष नूं अपनियां जिंदगियां दित्तियां, जिन्हां ने सिख संघर्ष के लिए अपनियां सारियां जिंदगियां लाइयां और खालिस्तान की प्राप्ति के लिए जिन्हां ने संघर्ष किया सी उन्हां नूं 25 साल तो वध समा हो चुका है, वो अज भी जेलों च ने। सो एक पासे जिन्हां नूं उम्र कैद की जाती, भारत दे विच पिछे जे खबरां भी सी कि जिहड़े पुलिस अधिकारी जिन्हां नूं उम्र कैद हुई सी उन्हां नूं 5 साल बाद छड्ड दित्ता गया देश भगती की आड़ हेठ। उस दे उल्ट जिहड़े सिख राजसी कैदी ने जिहड़े कौमप्रस्त जिहड़े लोग ने उन्हां नूं 25 साल तो बाद समा हो गया, उन्हां नूं अज भी छड्डिया नहीं जा रहा। सो ये भारत का दोहरा मापदंड जिहड़ा है दुनिया के सामने आ, जिहड़े प्रिजनर नॉर्म्स ने उहदी वायलेशन हो रही है और जिहड़ी इलीगल डिटेंशनस आ वो इंडिया नूं खत्म करनी चाहिए और ये जिहड़े प्रिजनर्स ने इन्हां नूं तुरंत रिहा करना चाहिए है। और जिहड़े दो अहम अखीरी मुद्दे जिहड़े इस इकत्तरता दे विच विचारे गए उन्हां दे विच एक सी कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हो रही है वो इस इकत्तरता का यह मनना आ कि ये सिर्फ महज बेअदबी की घटनावां तक इसनूं नहीं वेख्या जाना चाहिए। ये इंडियन स्टेट वालों जिहड़ी इंडियन डीप स्टेट हैगी आ उस दे वालों सिखां दे उत्ते जां गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरियाई दे उत्ते जां सिखां दे स्वैमान दे उत्ते ये हमले ने। बेअदबी भी एक बहुत वड्डी चीज़ होंदी है, पर यह बेअदबी नालों भी वध के साडे स्वैमान दे उत्ते
ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ SYP ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਟੀਮ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SYP ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ SYP ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ SYP ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨਕਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟਸ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਟੋਟਲ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਡਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਲ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SPD ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹ। ਇੱਕ RS ਸੋਲ SSP ਹੈ ਜਿਹੜਾ SHO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ CBI ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 3 ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪੈਂਟਰਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਐਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਅਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਮੈਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 9 ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ 20-22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਫਾਦਰ ਰੀਅਲ ਮਾਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਠੇ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 120 ਬੀਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਔਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 434 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੀਆਂ 434 ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ SGPC ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਟਾਈਟਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ?
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਛੁਟਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁਟਵਾਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੌਲਟ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰਿਲੇਜ ਬਿਡ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਉਂਤ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 22 ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ 27, 28, 26 ਉਮਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਰਲੇ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਫਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ UAPA ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। BJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲਚ ਵਸ, ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਉਹ BJP ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹ BJP ਦੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਨੀਬਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। BJP ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੈਫਰਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਤਵ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ PDP ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਵਾਇਆ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਫੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਕੱਲੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। BJP ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀ ਬੁਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ।